السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشہور تاریخی عمارت آیا صوفیہ کے بارے میں۔ 1662 سالہ تاریخ میں اس عمارت نے کلیسا، مسجد اور میوزیم کے طور پر اپنی خدمات انجام دی۔ ان تمام باتوں کی تفصیل اس ویڈیو میں موجود ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آیا صوفیہ استنبول میں واقع ایک تاریخی عبادت گاہ ہے جو ماضی میں یونانی راسخ العقیدہ مسیح، جامع کیتھیڈرل، رومی کیتھولک کیتھیڈرل، عثمانی مسجد اور سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ 10 جولائی 2020 کو صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں اس کی سن 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی پہلی مکمل محراب دار چھت والی جائے عبادت تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی میں مسیحی دنیا 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس میں بلقان، یونان، ایشیائی کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ آرتھوڈکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریق یا پیٹرک کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں رومن بادشاہ قسطنطین نے ڈالی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بازنطینیہ سے تبدیل کر کے قسطنطنیہ رکھا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت کلیسا اور پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ اب بھی آرتھوڈکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ لکھتا ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں جب یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ رومن شہنشاہ جسٹین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ کا خرچہ آیا۔ اس کی تعمیر میں شہنشاہ نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر کا استعمال کیا۔ تعمیر میں دنیا بھر سے خاص مٹیریل استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سارے نوادرات نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور ایک روایت ہے کہ جب جسٹین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے نبی سلمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ کہا۔ اس نے کہا، سلمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو اسی شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن قبضہ نہیں کر سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمین اور بالائی گیلریاں آدمیوں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ لوگ سب اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک جھوٹے الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔
लेकिन तुर्क उस्मानी फौज इस सतून से आगे बढ़कर सूफिया कलीसा के दरवाजे तक पहुंच गई। न कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और न रोमियो की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। कलीसा में जमा ईसाइयों का हजूम आखिरी वक्त तक किसी गैबी इमदाद का मुंतज़िर रहा। बिला आखिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अंदर दाखिल हो गए और सबके जान, माल और मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी। फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम ज़ोहर की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। चुनांचा इसी दिन फतह हुआ और इस सरजमीन पे पहली बार नमाज ज़ोहर अदा की गई। इसके बाद पहला जुम्मा भी इसी में पढ़ा गया। कस्तंतोनिया चूँकि सुल्तान की तरफ से सुलह की पेशकश के बाद बज़ोर शमशीर फतह हुआ था, इसीलिए मुसलमान इन कलीसा को बाकी रखने के पाबंद और मशरूत ना थे और इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अक़ीदे वाबस्ता थे, इन्हें भी ख़त्म करना था। इसके अलावा आया सूफिया चर्च सिर्फ मजहबी रसूमात की इबादत गाह नहीं, बल्कि वो एक सियासी और अस्करी मरकज़ था। मसीही जंगों की मनसूबाबंदी वहीं तश्कील होती थी और वहाँ से पॉपों के ज़रिए मसीही हुक्मरानों और बादशाहों को मुत्तहिद किया जाता था। इन्हीं सब वजूहात की बिना पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चुनांचा इसे माल के ज़रिए ख़रीदा गया और इसमें मौजूद रस्में और तस्वीर को मिटा दिया गया या छुपा दिया गया और महराब क़िबला रुख कर दी। सुल्तान ने इसके मीनारों में भी इजाफ़ा कर दिया था। इसके बाद ये मस्जिद जामा आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे तक तकरीबन 500 साल तक 5 वक्ता नमाज होती रही। फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद वहाँ मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फौरी कोई जमागाह या इबादत गाह ना थी। इसीलिए सुल्तान ने ऑर्थोडॉक्स कलीसा के इस तारीख़ी मजहबी मरकज़ को मस्जिद बनाने का इरादा किया। चुनांचा सुल्तान ने इस इमारत को और इसके आसपास की ज़मीन को अपने ज़ाती माल से ख़रीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के राहिबों को दी। सुल्तान ने इस मसरफ़ के लिए मुसलमानों के बैतुल माल से भी कोई कीमत नहीं ली, बल्कि पूरी तयशुदा रकम अपनी जेब से अदा की और इस इमारत और ज़मीन को मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। ख़रीदो फ़रोख्त के दस्तावेज़ात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं। आया सूफिया के सामने एक खूबसूरत बाग है। इसके बाद इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। दरवाजे के दोनों तरफ वो पत्थर नस्ब हैं जहाँ पहरेदार खड़े होते थे। अंदर वसी हॉल है जो मुरब्बे शक्ल का है। इसकी वसअत ग़ुलाम गर्दिश और महराब को छोड़कर जुनूबन शुमालन 235 फीट है। बीच की गुंबद का कतर 107 फीट है और छत की ऊंचाई 185 फीट है। पूरी इमारत में 170 सतून हैं। चारों कोनों पर मुसलमानों ने 6 ढालों पर अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत खुशख़त लिखकर लगाया हुआ है। ऊपर छत की तरफ बड़े बड़े खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं। इमारत में संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है और बेशुमार तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर नक्शो निगार और अरबी में ख़त्ताती की गई है। आया सूफिया की इमारत फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादत गाह रही, लेकिन सुल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का सरबरा बना तो इसने मस्जिद में नमाज बंद करके इसे अजायब घर में तब्दील कर दिया। जुलाई 2020 को इसे दोबारा 1935 से कबल वाली हैसियत दे दी गई। 2014 को तुर्की में नौजवानाने अनातोलिया नामी एक तंजीम ने मस्जिद के मैदान में फजर की नमाज की मुहिम चलाई, जो आया सूफिया मस्जिद की बहाली के मुतालबे पर मबनी थी। इस तंजीम का कहना था कि इन्होंने 1.5 करोड़ लोगों की तायदी दस्तखतों को जमा कर लिया है, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म के मुशीर ने यह बयान दिया कि अभी आया सूफिया को मस्जिद में बहाल करने का कोई इरादा नहीं। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद की मंजूरी दी और अजायब घर की हैसियत को मनसूख करके सरकारी तौर पर मस्जिद बहाली का फ़ैसला सादिर किया। बाद अज़ां तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने आया सूफिया मस्जिद की बहाली के फ़ैसले पर दस्तखत कर दिए। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।